سونا یاد تو رکھ گل میری ازلاں تائیں جاری رہسی اے جو سنت تیری میرا پاک قرآن کرے قصہ بیان یادگار ہو گیا او میرا پاک قرآن کرے قصہ بیان یادگار ہو گیا کہ یا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا امڑی پیاری لال سونا چاواں نال سجایا امڑی پیاری لال سونا چاواں نال سجایا جان دی باری جگر دا ٹکڑا سینے نال لگایا میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان میں خریدار ہو گیا کہ یا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا اے میرے خلیل میں تیرے تے بھی راضیاں تیرے بچیاں تے بھی راضیاں اللہ پاک کون دیاں قربانیاں قبول کر دے جڑا اللہ واسطے قربانیاں کر دے اللہ حبیل نے بھی قربانی کیتی ہے قبیل نے بھی قربانی کیتی ہے لیکن اللہ پاک نے حبیل دی قربانی نو قبول کیتا کیوں انما یتقبل اللہ من المتقین فرمایا قبول ہون دیے جڑا دلو کرے گا کیوں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ پاک تواڈے دلاں نو ویکھدا ہے تواڈے اعمال نو ویکھدا ہے تواڈے اخلاص نو ویکھدا ہے تواڈے تقوی نو ویکھدا ہے تواڈی پرسنالٹی نہیں ویکھدا تواڈی ریپوٹیشن نو نہیں ویکھدا تواڈے جانور نو نہیں ویکھدا ٹھیک ہے اللہ دی راہ تے سونا جانور قربان کرنا چاہیے لیکن جانور سونے ہون دے نال نال انسان دا دل بھی سونا ہونا چاہیے تے جڑے کردے نے انہاں دے مقصد ہور نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دا کی حکم کئی بندے جان کے کردے ہی جان کے نہیں کردے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ طاقت بھی رکھدا ہے طاقت دے باوجود قربانی نہیں کردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ساڈی عیدگاہ دے قریب نہ جائے علماء دا اختلاف ہے کسی نے آکھیا مستحب ہے کسی نے آکھیا واجب ہے انہاں سارے رولیاں نو چھڈو میرے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام دی بھی سنت ہے دوریاں سنتا دورا مقام ایک میرے نبی دا مقام میرے نبی دی شریعت میرے نبی دا دین میرے نبی دا طریقہ دوجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ اور دنیا والیو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا بے شک ہر سال ہر گھر والیاں تے قربانی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر سال ہر گھر والیاں تے قربانی ہے تے جڑا قربانی نہ کرے ساڈی عیدگاہ دے قریب نہ آئے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کدو کریا کر دے توجہ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ بھی ضروری ہے جے اللہ دی رضا ضروری ہے تے نبی دا طریقہ بھی ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے نماز تو پہلے قربانی کر لی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دی قربانی نہیں او دا گوشت ہے او دا گوشت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ السلام دے صحابی حضرت بردہ بن یار رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے قربانی کر لی نماز تو پہلے کس نیت دے نال ساریاں تو پہلے نبی پاک دے گھر دے اندر میری قربانی دا گوشت جائے گا ساریاں تو پہلے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قربانی دا گوشت کھان گے بڑی خوشی والی گل ہے بڑی نیک تمنا ہے بڑا چنگا خیال ہے لیکن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا شاتک شات لحم اے میرے صحابی یہ تیری قربانی دی بکری نہیں یہ تیری عام گوشت والی بکری ہے
تے اللہ دے نبی کی فرما دینے؟ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قربانی نہیں۔ صحابی کہندا یا نبی اللہ میرے کول بکری دا جزا موجود ہے لیکن صحت مند جانور ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی فرماتے نے ذبح کر لے لیکن یاد رکھو ولن تجزی عن احد بعدک، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تیرے تو بعد کسی اور بندے واسطے کفایت نہیں کرے گی۔ بکری دا جزا صرف تیرے واسطے خاص ہے، یہ بکری دے جزے دی گل ہے، بھیڑ دے جزے دی۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ بخاری اور مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن نے نماز تو پہلے قربانی کیتی او دی قربانی نہیں، او دا عام گوشت ہے، اور جن نے نماز تو بعد قربانی کیتی انہیں مسلمانہ دے طریقے نو پا لیا ہے، انہیں سنت دے مطابق قربانی کیتی۔ اور کئی لوگ ایتھے پہلے قربانی کر لیندے نے، لو جی گرمی بڑی ہوندی پہلے کر لیں، جے تہاڈی قربانی ہونی نہیں گوشت کھانا تو گوشت اگے پیچھے بھی کھانے ہیں، جے ثواب لینا ہے پھر مصطفیٰ دا طریقہ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر طریقہ جڑا مصطفیٰ دے دین تو ہٹ کے طریقہ ایجاد کر دیتا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نے کوئی کام کیتا میری سنت دی مور نہیں لگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر مردود کر دیتا جائے گا اور ردی دی ٹوکری دے اندر پا دیتا جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، قیامت والے دن بڑے لوگ آن گے، بڑے اعمال کرنے والے، بڑیاں قربانیاں، بڑے اعمال، بڑیاں نمازاں، بڑیاں تہجداں، بڑیاں خیراتاں، لیکن اللہ پاک فرمان گے عاملۃ ناصبہ، انہاں دے اعمال ضائع برباد کر دیتے جان گے۔ کیوں؟ انہاں نے اپنے نبی دے طریقے نو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سانو نبی دے طریقے دے مطابق قربانی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اور اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے اور کرنی بھی ہووے جویں مصطفیٰ نے دسی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ پاک نے سورہ حج آیت نمبر 34 دے اندر اعلان فرمایا اللہ پاک نے جڑے تانوں بہیمۃ الانعام گھریلو چوپائے عطا فرمائے نے انہاں اتے اللہ دا نام لو تے انہاں نو قربان کرو۔ وہ کہڑے نے؟ اونٹ، گائے، بکری، دمبا۔ اور بعض علماء کرام عرب دی منجد دے مطابق بھینس نو ماجے نو گائے دے اندر شامل کر کے گائے دی نسل بنا کے وہ اس تے جواز دا اعلان کرتے ہیں۔ انہاں دے اپنے دلائل نے، بہیمۃ الانعام ہے، اللہ پاک دا رزق ہے، اللہ پاک نے میرے تواڈے واسطے اینو حلال کیتا ہے، لیکن ہر بندے نو چاہیے کہ اپنی تحقیق کرے، مولویاں تے نہیں جانا چاہیے، جویں دل نو چنگا لگدا ہے قرآن حدیث جویں سمجھ آندا ہے اوویں کرنا، کسے دے پیچھے نہیں لگنا، جویں قرآن حدیث مینوں تانوں سمجھ آیا اوویں عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک دے میرے تواڈے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے مواقع اور سنت دے طریقے اللہ پاک نے مقرر کر دیتے ہیں کہ جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیتا ہے اوویں عمل کرو گے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول کیتا جائے گا، وگرنہ تہاڈا کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول نہیں کیتا جائے گا۔ اور کیڑے جانور نے جڑے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان کرن تو منع فرمایا؟ کیونکہ جانور لینا اللہ دے رستے اندر بہترین چیز جڑی ہے ذبح کرنی چاہیے، خرچ کرنی چاہیے، صدقہ کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم دے جانور قربان نہ کیتے جان۔ کنے قسم دے؟ 4 قسم دے جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان نہ کیتے جان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانا،
जिंदा काणापन वाजे होवे, काणा जानवर कुर्बानी ना किया जाए, जिंदा काणापन वाजे होवे। दूसरे नंबर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लंगड़ा, जिंदा लंगड़ापन वाजे होवे, ऐसा जानवर अल्लाह के रस्ते अंदर कुर्बान ना किया जाए। तीसरे नंबर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा बीमार जिसकी बीमारी वाजे होवे, पता लगे कि बीमार है। और चौथे नंबर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा कमजोर, इसकी कमजोरी वाजे नजर आ रही, पता लग रहा है कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, हड्डियां दी मोट है। ऐसा जानवर अल्लाह के रस्ते अंदर कुर्बान ना किया जाए। क्यों? अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि अल्लाह पाक के रस्ते के अंदर वो माल खर्च करो जेड़ा तुहानू सारे तो ज्यादा पसंदीदा है। ये आयत उतरी, एक सहाबी ने अपना सारा बाग अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च कर दिता है कि बाग मैनू बड़ा प्यारा है, जेड़ा माल प्यारा होवे, जेड़ा बच्चा प्यारा होवे, ओनू कुर्बान किया जाए तो पता लगता है ये बंदा रब की रजा वास्ते करता पिया। जेड़ा दुनिया की रजा वास्ते करेगा, माल होवे, ताकत होवे, पैसा होवे, फिर दुनिया नू खुश करने वास्ते या अपनी सिर्फ कुर्बानी करने वास्ते माड़ा मोटा जानवर कुर्बान कर दे, दुनिया नू खुश भी नहीं करना ते माड़ा जानवर भी कुर्बान नहीं करना, अल्लाह की रजा वास्ते करना है, तो सोहना जानवर अल्लाह पाक के रस्ते अंदर कुर्बान करना है। और मेरे दोस्तों, फिर कई बंदे सवाल कर दी है, कन कटिया होवे जी, सराख होवे, चौड़ा चौड़ाई च होवे, लंबाई च होवे, गुलाई च होवे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला अली पाक शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अली जदों जानवर खरीदो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कन भी चेक कर लिया करो, अखां भी चेक कर लिया करो, कन कटिया होवे, काना होवे, सिंग टुटिया होवे, ऐसा जानवर कुर्बान ना किया जाए। ते कई फिर शिक्का कर दे जी ऐना कटिया होवे, ऐना कटिया होवे। जदों नबी पाक ने मौला अली पाक शेर खुदा रजी अल्लाह तआला नु कह दिता है कि जेड़ा जानवर कुर्बान करना है चंगी तरह चेक करके करना है, लंगड़ापन वाजे होवे, बीमार होवे, बुढ़ा होवे, लागर होवे, काना होवे, सिंग टुटिया होवे, कान चीड़िया होवे, ऐसा जानवर अल्लाह पाक के रस्ते के अंदर कुर्बान ना किया जाए। तो कईयां ने बड़ियां दुआवां कढ़ियां होंदियां ने कि फलानी दुआ पढ़ के ज़िबा कर लो, फलानी दुआ पढ़ के ज़िबा कर लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के ज़िबा करया करते थे। आम दिनों के अंदर भी बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, और नबी का तरीका सब तो बेहतरीन तरीका है, तुसी अपने तरीके याद कर ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी छुरियां नू तिखा कर लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानवर दे उत्ते दो मौतां नू कदी जमा ना करो। क्या वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मेरे मुस्तफा नू पूरी कायनात दे वास्ते रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। और दुनिया वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर कुर्बानी कर ली है। कईयां दा ज़हन हुंदा है लो जी कुर्बानी कर ली है, गोश्त बना लिया। कई बंदे कहंदे 3 हिस्से करने चाहिए ने, ते कई कहंदे ने सिर्फ एक हिस्सा करके फ्रिज च पा के रख दो, 6 महीने खाओ, 6 महीने खाओ, मौजा करो। ये दोवें गलत हैं। 3 हिस्से वाली कोई दलील नहीं है कि 3 हिस्से बराबर करने ने। फिर एक एक बोटी जी असी सारे पिंड च तकसीम करनी है, सारे पिंड च ना घलो। तुहानू पता है जेड़ा मुहताज है, जेड़ा गरीब है, जेड़ा फकीर है, अल्लाह पाक दा कुरान की कहंदा है, गल्लां सच्चियां है। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है फकुलू मिनहा व तइमुल बाइस अल फकीर, अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा आप भी खाओ ते भुखे नू भी खिलाओ। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। फरमाया आप खाओ, अपने बच्चों नू खिलाओ, अपनी बीवी नू खिलाओ, अपने रिश्तेदारां नू खिलाओ, भुखियां नू खिलाओ, यतीमां नू खिलाओ, फकीरां नू खिलाओ, बेवाओं नू खिलाओ। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है तुसी सवाब दी नीयत दे नाल अपने उत्ते भी इस्तेमाल करोगे, तुहाडे वास्ते भी सदका है, तुहाडी बीवी वास्ते, बीवी उत्ते खर्च करोगे वो भी सदका है, बच्चा उत्ते खर्च करोगे वो भी सदका है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका भी करो, खाओ भी, जखीरा भी करो, थोड़ा दिल मुतमिन हो जाए जी साडे वास्ते इन्ना जायज है, इन्ना थोड़ा दिल मुतमिन हो जाए कि साडे वास्ते इन्ना काफी है। बंदा पड़ोसियों नू दे दिंदा है, 4 घरां नू दे दिओ,
पूरे पिंड नूं ना वंडो, पूरे पिंड नूं टाइम क्यों डेढ़ हो, पूरे पिंड नूं ना वंडो, 4 घरां नूं दे दिओ लेकिन अच्छे तरीके दे नाल एहसान करो। कुरान कहंदा एहसान करो, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहंदा एहसान करो, एहसान करो। पूरे पिंड नूं तकसीम करना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक एक दूसरे का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक एक दूसरे का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सानू चाहिए है कि अपनी कुर्बानी के अंदर अपने रिश्तेदारों दोस्तों सारे शरीक करिए अपनी खुशी के अंदर, ताकि सारे गरीब मिसकीन कमजोर हर किस्म के लोग साड़ी कुर्बानी के अंदर शामिल हो जान। अल्लाह पाक मैनू तुहानू सारियां सही माने के अंदर कुर्बानी करन दी, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करन दी तौफीक अता फरमाए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खस्सी जानवर भी कुर्बान किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मेंढे मंगाए स्याह अखां वाले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मेंढे कुर्बान किए खस्सी मेंढे। खस्सी जानवर भी अल्लाह के रस्ते के अंदर कुर्बान किया जा सकता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मुसिन्ना दोंदा जानवर अल्लाह के रस्ते अंदर कुर्बान करो। अगर मुसिन्ना दोंदा जानवर नहीं मिलता तो भेड़ का खीरा जानवर कर सकते हो 6 महीनों का, भेड़ का। गां होवे तकरीबन 2 साल की, फिर जाके दोंदी होएगी। इस तरह उठ 5 साल का, यह तकरीबन जो टाइम बिल्कुल राइट है। सारे यानी कि तमाम इलाकों मद्देनजर रखा गया है कि किते जानवर जल्दी दोंदा हो जाता है, किते लेट होता है। 1 साल बकरी, 2 साल गां ते 5 साल उठ, 5 साल उठ। अगर ये जानवर तुहानू नहीं मिलते पे ने या कोई मसला बन गया है, तुसी भेड़ का खीरा जानवर भी कुर्बान कर सकते हो, लेकिन उन्होंने पहले नहीं कुर्बान करना। पहले तुसी ये जिहड़े जानवर दसे गए ने पहले ये जानवर तलाश करने ने। और इस तरह जी मझ है, अगर कट्टे की कुर्बानी करनी है, मैं पहले गल की सी, अगर तुहाडा दिल मुतमिन हुंदा है इस गल ते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अमल करते पे आ, ते सुन्नत के मुताबिक अमल करना है, किसे पिछे नहीं लगना। अल्लाह पाक सानू सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जिहड़े अरब दे उलमा ने उन्होंने गाय नू जामूस यानी कि गाय नू और मझ नू इको नस्ल के अंदर शुमार किया है। जिमें गाय की ज़कात और मझ की ज़कात सेम टू सेम है, उन्होंने एक अपना ख्याल है, अपने दलाइल ने, उन्होंने भी एहतराम करने। लेकिन अगर तुहानू लगता है कि सुन्नत के मुताबिक असीं सुन्नत के मुताबिक अमल करते पे हाँ, तो सुन्नत के मुताबिक अमल करिया जे। बाकी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माझे की कुर्बानी कट्टे की कुर्बानी नहीं की। अल्लाह के नबी ने कट्टे की कुर्बानी नहीं की। जेड़े भाई कहते हैं कि कट्टे की कुर्बानी करनी चाहिए, उन्होंने थोड़ा जिहा हौला रखना चाहिए है कि सुन्नत उन्होंने दसन लोगों कि सुन्नत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गाय की कुर्बानी, उठ की कुर्बानी, बकरी की कुर्बानी, भेड़ की कुर्बानी अल्लाह के नबी ने की है। लोगों को सीधा सीधा दीन दसना चाहिए है। बाकी अल्लाह के नबी के दौर के अंदर, साहबा के दौर के अंदर, अरब के इलाके के अंदर माझा पाया नहीं जाता सी, इस वास्ते अल्लाह के नबी ने नहीं किया। बाकी हलाल जानवर है, अगर कोई कुर्बानी करता है तो साढ़े घरे गोश्त आता है, सानू खाना भी चाहिए। ये नहीं कि जी हुण कुर्बानी जी साढ़े वास्ते हराम हो गई, एडा फतवा भी नहीं लाना चाहिए। तो अल्लाह पाक सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक फितने तो बचने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने जानवरों के नाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबा कहते हैं, मदीने के अंदर साहबा कराम कुर्बानी के जानवरों को बड़ा पालते संभालते, उन्होंने बड़ी खिदमत करते, क्योंकि मेरे तुहाडे वास्ते नजात का जरिया ने। अल्लाह पाक मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने जानवरों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, इन्हां दे नाल प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर इन्हों अल्लाह की रजा वास्ते कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक रियाकारी तो बचाए। अल्लाह पाक सानू सारिਆਂ ਨੂੰ फितने तो बचाए, सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आखिर दे अंदर कि जेड़ी बकरी है, ये पूरे घर की तरफों पूरी यानी कि जेडे 4-5 अफराद ने घर के अंदर, उन्होंने तरफों कफायत कर जाएगी। साहबा कराम करते सी एक बकरी पूरे फैमिली की तरफों, घर की तरफों, यानी कि एक हिस्सा बनेगा।
ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਊਠ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਨੇ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ 10, ਬਾਕੀ 7 ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਊਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।